السلام علیکم ناظرین، مولانا فضل الرحمان نے آئینی ترمیم کو تو روک دیا، ساتھ ساتھ ایک بہت بڑا بیان بھی دے ڈالا۔ ان کا کہنا ہے کہ حکومت لائق ہی نہیں ہے کہ یہ آئینی ترمیم کر سکے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ حکومت چوری کر کے آئی ہے، دوبارہ الیکشن کروانے چاہیے اور حکومت وہ ہونی چاہیے جو عوام کی صحیح نمائندہ ہو۔ فضل الرحمان نے یہ بھی کہا کہ یہ حکومت آئینی ترمیم کر ہی نہیں سکتی۔ فضل الرحمان نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ یہ جعلی قسم کی پارلیمنٹ ہے اور وہ اسے نہیں مانتے اور ان کی کوئی بھی آئینی ترمیم نہیں ہوگی۔ بار بار ایک کی دھمکی دی جا رہی تھی کہ چند دن میں ترمیم ہو جائے گی، لیکن یہ نہیں ہو سکا۔ مولانا فضل الرحمان کے اٹھتے ہی ترمیم بیٹھ گئی۔ ہو سکتا ہے ترمیم بھی ہو جائے اور چیف جسٹس بھی لگ جائیں، لیکن کیا اس آئینی ترمیم کی ساخت کیا ہوگی؟ ناظرین، حکومت کا یہ دعویٰ ہے کہ کچھ ہی دن میں پھر سے آئینی ترمیم کے لیے بات کی جائے گی۔ کیا واقعی آئینی ترمیم ہو جائے گی یا واقعی حکومت کے نمبر پورے نہیں ہو پا رہے؟ سنتے ہیں جو مولانا فضل الرحمان نے اپنا بیان دیا تھا۔ تو وہ مینڈیٹ نہیں ہے کہ وہ اتنا بڑا کام کر سکے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ الیکشن ہو، حقیقی معنوں میں عوام کے صحیح نمائندے میدان میں آئیں۔ اس جعلی قسم کے پارلیمنٹ سے اتنی بڑی آئینی ترمیم کرانا یہ بذات خود ایک ناانصافی ہے۔ تو مولانا صاحب کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں یہ فارم 47 کی حکومت ہے، ایک ایسی پارٹی جو الیکشن میں دوسرے بھی نہیں تیسرے نمبر پر آئی تھی، جس کی قانونی حیثیت پر سوالیہ نشان ہے، جس کا دل کرتا ہے اس الیکشن کو جعلی کہہ دیتا ہے۔ کوئی کیئر ٹیکر وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ سے اگر مسلم لیگی سوال کرے تو وہ آگے سے جواب دینے کی بجائے فارم 47 کا تانا دیتا ہے، اور یہ بھی تانا دیتا ہے کہ میں تمہارے ڈبے کھلوا دوں گا۔ یہ وہ حکومت ہے۔ اس حکومت کی سربراہی میں ایک ایسی آئینی ترمیم لانا جس میں نظام عدل کا پورا بنیادی ڈھانچہ تبدیل کیا جا رہا ہے، مولانا کہتے ہیں یہ غلط ہے، تجاوز ہے، ایسی ترمیم نہیں ہونی چاہیے۔ تین چار دن پہلے مولانا سے ہم صحافیوں کو ملاقات کا موقع ملا، ہمیں بلایا گیا۔ اگر یہ جملہ جو انہوں نے کل پریس کانفرنس میں کہا کہ یہ حکومت آئینی ترمیم کی مجاز نہیں ہے، اس وقت کہہ دیتے تو ہم سب باہر نکل کر یہی کہہ رہے ہوتے کہ مولانا کھڑے تھے اور کھڑے ہیں۔ اس وقت اگر جعلی مینڈیٹ کا ذکر کرتے تو ہمیں بھی یقین آتا کہ مولانا فضل الرحمان اس ترمیم کے سامنے دیوار بن کر کھڑے ہوں گے۔ لیکن اس دن کی گفتگو سن کر مجھے لگا کہ مولانا صاحب کا موقف حکومت کے قریب تر زیادہ ہے اپوزیشن کے مقابلے میں۔ بہرحال اگر مولانا کی پوزیشن یہی ہے کہ یہ اسمبلی غیر قانونی ہے، یہ اسمبلی کی اکثریت بنائی گئی ہے اور اس کے پاس آئینی ترمیم کا اختیار ہی نہیں، تو پھر دو سوال سامنے آتے ہیں۔ کیا مولانا فضل الرحمان مستقبل میں حکومت کی جانب سے لائی گئی کسی بھی آئینی ترمیم کا ساتھ دیں گے؟ یہ پہلا سوال ہے، کیونکہ اگر مولانا کا یہ موقف ہے پھر تو وہ کسی بھی آئینی ترمیم کا ساتھ نہیں دے سکتے۔ اور دوسرا، جس کو وہ جعلی مینڈیٹ کہہ رہے ہیں کہ حکومت کے خلاف کسی تحریک کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، کیا میاں نواز شریف کی لندن روانگی خبریں اور مولانا کا بیان یہی بتا رہے ہیں کہ آئینی ترمیم کا مستقبل کچھ خطرے میں ہے؟ کیونکہ مولانا کے بغیر تو نمبر پورے نہیں ہوتے۔ اگر آئینی ترمیم کا مستقبل خطرے میں ہوا تو پھر حکومت کے مستقبل کا کیا ہوگا؟ یہ ایک علیحدہ مسئلہ اور بعد میں بات کریں گے۔ یہ تو مسئلہ حل ہو جائے گا، لیکن ایک بڑا مدعا اور بھی ہے جو اس آئینی ترمیم کی ساکھ پر سوال کھڑا کرتا ہے۔ آرٹیکل 63 آپ نے آج سنا ہوگا، اس پر ایک بینچ بن گیا ہے، نظر ثانی کیس لگ گیا ہے۔ مارکیٹ کیا قیاس کر رہی ہے، کیا سوچ رہی ہے، کیا دیکھ رہی ہے، اس پر میں آتا ہوں مارکیٹ کیا کر رہی ہے۔ لیکن اس نظر ثانی سے اگر یہ فیصلہ اس طرح کا ہوا جس طرح کا کہا جا رہا ہے، وہ رکاوٹ بھی دور ہو جائے گی، یعنی لوٹے بنانا آسان ہو جائے گا۔ پہلے لوٹوں کا ووٹ گنا ہی نہیں جانا تھا، اب ایک بینچ بنا ہے۔ اگر یہ بینچ یہ کہہ دے کہ لوٹے بنانا عین آئینی اور جمہوری عمل ہے اور ان کا ووٹ لینا سعادت کی بات ہے، تو لوٹے بنا کر وہ نمبر پورے کیے جائیں گے، جو کہ شارٹ ہے۔ ہم نے اس دن بھی اتوار والے دن سنا کہ چند تحریک انصاف کے لوگ اس دن بھی پنجاب ہاؤس میں تھے۔ اب لوٹے تو بن جائیں گے، ترمیم بھی ہو جائے گی، آئینی کوڈ بھی بن جائیں گے، کوئی اس کا چیف جسٹس بھی لگ جائے گا، اس کی مدت ملازمت میں بھی توسیع ہو جائے گی۔ لیکن ایسی ترمیم کی ساکھ کیا ہوگی جس کو کرنے کے لیے ایک سوال کوسچنیبل مینڈیٹ اور اپوزیشن یا مخالفوں کے لوگ توڑ کر آپ اس کے نمبر پورے کریں اور 2/3 اکثریت پوری کریں۔ اب مجھے لگتا ہے ایسا ہے کہ اس ملک میں کسی کو ان چیزوں کی فکر نہیں ہے۔ یہ ساکھ جمہوریت اقدار اس نظام کے لیے یہ الفاظ اتنے ہی اہم ہیں جتنا آج کل اسرائیل کے لیے بین الاقوامی قوانین، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کل آپ نے دیکھا اب تو اس ملک میں احتجاج کرنا بھی بڑا مشکل سمجھا جاتا ہے، لیکن اس احتجاج میں علی امین گنڈا صاحب کی ایک بات ہیز اسٹوڈ آؤٹ، میں چاہتا ہوں آپ سنیں، پھر ہم ذرا یہ 63A کے گرد جو ہو رہا ہے، منیب اختر صاحب کا خط، جسٹس منیب اختر کا خط، انہوں نے لیگیلٹی پر سوال اٹھائے، اس پر ذرا بات کریں گے۔ لیکن علی امین گنڈا صاحب نے کیا کہا گولیاں چلنے کے بارے میں، ذرا سنیں۔
अगर कोई गोली बरसाएगा उस पे गोली बरसाई जाएगी। तुम एक गोली चलाओगे हम 10 चलाएंगे, तुम एक टीयर गैस मारोगे हम 10 मारेंगे, तुम एक लाठी मारोगे हम 10 मारेंगे। तमाम कबाइल में जिरगे करो और ये फैसला करो कि आज कोई और है तो कल तुम भी हो सकते हो। सब मुत्तहिद लोग इकट्ठे हो जाओ। और कोई ये समझता है कि पंजाब हमारा है, कोई ये समझता है कि वो हमें मारेगा तो फिर मरने के लिए तैयार रहे। ये मेरा वादी पैगाम है और ये धमकी नहीं है, ये इस्लाह की आखिरी वार्निंग है। मैं बाकायदा तौर पर आज इनकलाब का ऐलान कर रहा हूँ। दूसरी तरफ PTI की अपनी ही धुन चल रही है। PTI के अली अमीन गंडापुर ने बयान दिया है कि तहरीक इंसाफ एहतजाज करेगी, अगर कोई गोली बरसाएगा तो गोली बरसाई जाएगी। कई बानी PTI ने बैरिस्टर गौहर अली खान को बुज़दिल कहा है। PTI की नेक्स्ट स्ट्रेटजी क्या होगी? क्या किसी वज़ीर आला को ऐसा बयान देना चाहिए? ये इन सब सवालों के जवाब भी लेते हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि इस मुल्क में अगर किसी को भी कोई पॉलिटिकल राइट ना दिया जाए तो बंदूक उठा इस तरीके से जैसे कि PTI को डिनाई किया गया। मैं ये नहीं कहता, मैं बिल्कुल कभी किसी हालत में जस्टिफाई नहीं करूंगा कि हम वेपन्स उठाएं या कोई भी वेपन्स उठाएं। वो एक देखिए, वो एक पॉलिटिशियन की एक स्टेटमेंट है, हम उसको लिटरल मीनिंग में नहीं ले सकते। उन्हें कहा कि ये देखिए सर, मेरे बच्चे भी इस मुल्क में रहते हैं। मैं आपको लेकिन मैं जब भी आप इस तरह की बात करते हैं ना, आई लुक एट इट वेरी पर्सनली कि मेरे बच्चे भी इस मुल्क में। डू आई वांट दिस कि एक तरफ से एक सूबा दूसरा सूबा आपस में गोलियां चला रहे हैं? हु वांट्स इट? डू आई वांट इट? 30 साल से लिख रहा हूं सर, मैं लिख रहा हूं कि जी हमने मिलकर जस्टिफाई कर रहे हैं। हमने क्या 71 से सबक नहीं सीखा? नहीं सीखा, लेकिन हम क्या हिंदुस्तान से सबक नहीं सीखा? हम ये करके कतर का सबक तो किसी को याद कराना चाहते हैं? ना करें ना सर, ना करें। मैं आपके साथ हूं कि ना करें, लेकिन सर मुझे रास्ता मुझे समझ नहीं आता। आप हमारी कर रहे हैं ना सर, ये हमारी 2 तारीख को हो रहे हैं सर, हमें करने दें सर। ये बस फ्रीडम, वी गारंटी कि वहां एक कोई पत्थर नहीं उठेगा, कोई गमला नहीं टूटेगा, ये गारंटी हम देते हैं। वो आपकी इस बात से खौफजदा नहीं कि आप पत्थर उठाएंगे। मैं ऑनेस्टली आई नो, मैं इस चीज से खौफजदा इस पॉलिटिकल कमेंट्री करते मुझे 25 साल हो गए। उनको आपसे ये खतरा नहीं है, ठीक है, उनको आपकी सियासी आवाज से खतरा है। तो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, उसका इससे कोई लेना देना नहीं। आप पत्थर उठा, लेकिन सर आप ये बयान देकर उस खौफ को बढ़ा रहे हैं कि यार, या उनको मौका दे रहे हैं। वो कहेंगे देखिए ये बयान है, मुझे बताएं कैसे इनको करने दूं मैं कुछ। सियासी अगर हमारी पावर से उनको खौफ है तो वो तो खौफ उनका अफ्रेड ऑफ आइडियाज, वी ऑल नो दैट, पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक तो आइडिया। लेकिन सर ये दिस इज नॉट अ डेमोक्रेटिक आइडिया। मैं बार-बार अली अमीन साहब का बयान है, मैं बार-बार आ जाऊंगा कि इस अली अमीन साहब के बयान को लिटरल सेंस में उसके अंदर से बंदूकें निकाल देना, गोलियां निकालें, ये ना कहें कि नहीं हुआ, पहले भी नहीं हुआ। मैंने उस जब उनको रोका हुआ था जहां से वो वापस गए, क्यों वापस गए? बिकॉज ही डिड नॉट वांट कि यहां कोई लड़ाई हो। आपको पता है कि उसको कितनी क्रिटिसिज्म बर्दाश्त करनी पड़ी है, उसके अपने लोगों से गालियां खानी पड़ी हैं उसने। जी मैं ये जानता हूं। ठीक है, तो फिर उसकी पॉलिटिकल सैगैसिटी देखिए ना, उसने कहा कि नहीं मैं यहां से वापस आ रहा हूं। सर मुझे बात है, आपकी पार्टी पर पाबंदी लगाने की बात हो रही थी, ये मवाद है। कल कैंपेन शुरू हो जाएगी, जनाब ये देखेंगे बयान है पाबंदी लगाने पर, ये तो दहशतगर्द पार्टी है। देखिए, एक तरफ आप कहते हैं आप इस मुल्क के 70% लोगों की आवाज, काशिफ साहब मैं आपको बताऊं, दूसरी तरफ आप अपनी पार्टी को ऐसे मुश्किल में डालते हैं। देखिए, मैं डायलॉग की आवाज़ हूँ पार्टी के अंदर। मैं कहता हूँ कि बैठ के बात करनी चाहिए, सबको करनी चाहिए, और वो वक्त आ गया है, हम उस नहज के ऊपर पहुंचे हुए हैं जबकि सबको अपना अपना स्टेप, विल हैव टू टेक अ स्टेप बैक, बिकॉज हम बिल्कुल वो सेंटेंस जो है ना हमारे, वो इग्नाइट हो सकते हैं। वो मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ। दिस इज अ ट्रिगर, लेकिन देखिए सिर्फ ये PTI का मसला नहीं है ना, PTI को कॉर्नर किया गया है। PTI का सबसे बड़ा मसला, क्योंकि अगर एक तरफ आप ये कहते हैं कि ये 17 पार्टियों की गवर्नमेंट है, जिन फॉर्म 47 की हुकूमत, इसका मतलब मेजॉरिटी और अक्सरियत आपके साथ है। अगर हम भी ये मानते हैं कि यहां GT रोड, जो कि नवाज शरीफ साहब का था GT रोड, एक सीट नहीं जीते, ये आपका स्टेक है जो आप जलाने जा रहे हैं। हम जलाने नहीं जा रहे हैं, हम सिर्फ अपनी स्पेस मांग रहे हैं। हमें हमारी स्पेस मांगने में आप कहते हैं मैं आग लगाऊंगा तो मुझे स्पेस मिलेगी। मेरा ख्याल है अगर आप आग लगाएंगे तो वो स्पेस भी चली जाएगी। लेट मी शो यू कि ये मोटिव कभी नहीं था, ये ऑब्जेक्टिव कभी नहीं था। अगर मैं यहां तक भी कह देता हूं, आपके प्रोग्राम में बैठा हूं, बिकॉज बेसिकली आई एम अ मैन ऑफ पीस, कि अगर ये इस किस्म की स्टेटमेंट अवॉइड की जा सकती तो अवॉइड कर देनी चाहिए थी, वो बेहतर होता। लेकिन मुझे पता है कि क्या प्रेशर थे, मुझे पता है कि आवाम कितने इंसेंस थे, मुझे पता है कि जिन हालात में अली अमीन गंडापुर साहब ने वापसी का सफर शुरू किया है, मुझे पता है कि उसका रिएक्शन क्या आया है, किस तरीके से क्रिटिसिज्म हुआ। आप जानते हैं ना, सिंजानी जलसे की तकरीरों पर आपके ऊपर मुकदमा क्या बनाया जा रहा है? बगावत के मुकदमे में आज ये खबर थी कि दर्ज किए जा रहे हैं। जी आप खुद मौका फराहम करते हैं। क्या बनेगा सर? हमारे मुल्क में मुकदमे तो आपको पता है, तारीख है, तारीख रकम की हुई है मुकदमात ने, लोगों को गद्दार कहने की तारीख है सर। स्टूपिड। तो ये मतलब मसला ये है, मेरा ख्याल है अभी तक किसी ने सबक नहीं सीखा, लेकिन आप सीख जाना चाहिए। तो खत्म करें, बस हो गई, बहुत हो गई कि सियासी तकरीर भी करें तो ये हो जाएगा। लेकिन मसला ये सब, मेरी बात सुन, उस हद तक मुझे यकीन है कि आपके पास बहुत ज्यादा सपोर्ट है पब्लिक, और आपके पास इवन इस डब्बों के अंदर बहुत लोग हैं जो समझते हैं कि आपके साथ ज्यादती हो रही है। लेकिन जब आप इस तरह की बात करते हैं, उसके बाद समझ नहीं आती कि आप लोग एक्चुअली क्या बाकी इस रास्ते पे चल भी सकते हैं।
हम जिस रास्ते के ऊपर चल रहे हैं वो अमन का रास्ता है सर. हम I जिस hope रास्ते so. के ऊपर चल रहे हैं सर, वो हम सिर्फ और सिर्फ ये डिटरमिन्ड कि हमें अपनी पॉलिटिकल स्पेस को रीगेन करना है. और ये जो लोग हैं, जो हुकूमत में लोग बैठे हुए हैं, उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें दें, लॉकडाउन ना करें शहरों को, लोगों को आने दें, लोगों को बात सुनने दें, लोगों को तासस जो उनका है वो होने दें, उनके जज्बात जो हैं वो बाहर निकलने दें. इसी तरीके से आप एक कंजीनियल एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं जिसमें कि लोग बैठ के बात कर सकते हैं. आगे बढ़ाएं. फिर ये हम जहाँ खड़े हैं, ये तबाही के नहज के ऊपर हम खड़े हुए हैं, हम उससे वापस आना है, आगे नहीं जाना. यहाँ तबाही के नहज से ऐसे वापस आते हैं. मैं माफी चाहता हूं, मैं बार बार इसकी तरफ इसलिए इशारा कर रहा हूं कि मैं इसको पढ़ता हूं और मुझे लगता है कि ये तबाही की तरफ का रास्ता है या तबाही से वापसी का रास्ता है. एग्जैस्परेशन है कि जी आपने फ्रस्ट्रेशन है, लेकिन हमारी सर आपने फ्रस्ट्रेशन में कहीं ना हमें कहीं बिल्कुल अगर कोई गलत बात कह दे तो पार्टी की बाकी की पार्टी उसको थोड़ा सा कहती है इसको बेहतर करें, फिल्टर करें इस चीज को.